gist of what a Microsoft PowerPoint is, how do you use it, where do you use it, slides बनाउँदा कसरी गर्ने र at the end of the day, whenever you're making a presentations, what are the things that you should consider, right? यति भइसकेपछि you will wind up this course is complete. अब coming back to unit number 8, हिजो हामी analytical report भनेर कुरा गर्दै थियौं. Analytical report is like any other report. जुन formal report हो, formal report खालको कुरा हो त्यसमा. Formal report मा हामीसित executive summary हुन्छ. हामी executive summary मा चाहिँ के लेख्छौं भने why are we doing this, हैन? त्यसपछि there's the body says what has been done, हैन? यो सबै कुराहरू हुन्छन् formal. तर यहाँ analytical report मा the difference is you're making a report, you're trying to understand the problem, तर understand गर्नुको साथ साथै problem लाई बुझ्नुको साथ साथै you're also giving recommendations. मैले हिजो भनिहाले एनालिस्टहरू हुन्छ, बिजनेस एनालिस्ट को काम के भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यस्तै एनालिटिकल रिपोर्ट्सहरू बनाएर कम्पनीजहरुलाई दिन्छ. Some do it on a freelancing basis, some are hardcore business analysts. On top corporate worldsहरुमा, top corporate levelsहरुमा उनीहरूले चाहिँ they design the functionality. Chaudhary Group was running so fine, all of a sudden Chaudhary Group started crawling. Downfall हुन थाल्यो. त्यसपछि Chaudhary Group hired a team of analytics. Business analystहरु उनीहरूले हायर गरे. अब यो बिजनेस एनालिस्टले Chaudhary Group को प्रब्लम बुझ्छ, प्रब्लम बुझिसकेपछि त्यो प्रब्लम ट्याकल गर्नलाई कस्तो मेथोडोलोजी युज गर्ने, के डाटाहरु एनालाइसिस गर्ने, सबै हेरेर फाइनली चाहिँ विनोद चौधरीलाई उनीहरूले रेकमेन्ड गर्छ. ल सर विनोद जी यस्तो यस्तो भएको छ, यस्तो यस्तो भएको छ भन्ने. अब हिजोकै एक्जाम्पलमा जाउँ, ह्याचब्याक भन्ने गाडी हैन, एउटा गाडीको मोडल हो जुन अलिकति पछाडीको 3 सिटर अगाडि 2 सिटर सानो. मारुति स्विफ्ट भयो, त्यसपछि आएर भोल्क्सवागनको पोलो भयो, अनि त्यसपछि फोर्डको फिगो भयो, हुन्डाईको के रे i10 i20 यिनीहरु खालको ह्याचब्याक भनेको सानो खालको गाडी. अब यस्तो खालको गाडी एउटा कम्पनीले काठमाडौँमा लन्च गर्यो. Thanks to the extensive advertisement, thanks to their excellent customer service, that these people were very successful in floating the product in the market. The product like राम्ररी मार्केटमा फ्लोट गर्न सक्यो. किन? उनीहरुको extensive advertisement, excellent public relation, and also उनीहरुको चाहिँ जुन भनौं न प्रोडक्टहरुको बारेमा उनीहरुले जति पुश गर्नु थियो त्यो हिसाबले उनीहरुले गरिरहेको थियो. Now what happens is 5 years, I already told you yesterday that 5 years as a lifetime for an automobile product. कुनै पनि automobile product लाई 5 years मा downfall हुनु भनेको it's a very regretful thing. तर भयो यो चीज. Then they hired a team of analysts. That's what this team came up with. उनीहरुले कन्क्लुड के गर्यो भन्दा पहिला सुरु आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि 5 वर्षमा धेरै कम समयमा यो गाडीको डाउनफल भयो मार्केटमा. डाउनफल त भयो तर कहिले माथि उठ्न सकेन. Once the downfall has taken place, these people could never rise from the rubbles. उनीहरु आफ्नो जुन डाउनफल हो त्यो डाउनफलबाट कहिले माथि आउन सक्दैन. अब त्यो डाउनफल बुझ्नको लागि these team of analysts, they went through various studies. The marketing strategies that that the company opted, the customer service strategies, the public relations strategies, all of that. Different theories are go through बाट उनीहरुले यो strategiesहरु हेरे, study गर्यो. र finally they came down to analyzing the data. अब data analysis मा उनीहरुले data कसरी collect गर्यो त भन्दा maybe through questionnaires, maybe through personal interaction with the existing
set of customers that they have, that the company has. So now they moved out, and then they started interviewing each customers. They started talking to them. They started finding out whether these people, these set of existing customers, are satisfied, not satisfied. Uh, they regret, as a matter of fact, that they've purchased a vehicle like this. So they come down to a conclusion that majority of these uh, customers are not happy. Reasons being, one, the customer service part is totally nil. It's totally down and dusted now. There's no customer service as such. Number two, the spare parts. The spare parts, buying a spare parts is a tough task. Is a Herculean task for these people. And number three, that there's a faulty part in the vehicle. Say engine, say brakes, say acceleration, any which एउटा इस्युलाई हामी पक्रियौँ, this issue can be seen throughout the entire production line. त्यतिखेर उसले सेल गरेको सबै प्रडक्टमा आज 5 वर्षपछि हेर्दाखेरि यो खालको problem देख्यो. So now this analytical team walks up to this company and gives them recommendations. Well, the level of enthusiasm with which you had entered the market, the level of enthusiasm अब छैन, no more. It's dead. You बिलाइसक्यो. Number one. Number two, the availability of parts, spare parts, is a big issue. Number three, the biggest issue is the problem with this gadi, engine. So now, in order for you to regain your marketplace, not instantly but slowly, आजको भोलि नै तपाईले त्यो आफ्नो marketplace जुन हाइट थियो, जुन हाइप थियो, जुन हाइट्समा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो हाइट्स, त्यो हाइप पाउन अझै पनि टाइम छ. You won't get it overnight. तर we could start हुन्छ नि putting things back into the right place. एउटा जिक्सॉ पजल हुन्छ, त्यो पजल बनाउनको लागि अब सबै चीजलाई, सबै टाइल्सहरूलाई निकालेर we can start हुन्छ नि rearranging them once again. How? By trying and understanding your customers. This is not that you've never done it before. पहिला तपाईको credibility, तपाईको companyको credibility, तपाईको product credibility was all through advertising and excellent customer service. र जुन प्रडक्टले कुनै जमानामा एक्सिलेन्ट कस्टमर सर्भिस, कुनै जमाना पनि होइन, 5 वर्ष अगाडि एक्सिलेन्ट कस्टमर सर्भिस भनेर संसारले चिन्थ्यो अथवा यो पुरै काठमाडौँ भ्यालीले चिन्थ्यो, आजको दिनमा कस्टमर सर्भिस भन्ने कुरा नै देख्दैन, यो देखिँदैन यो उसमा है. यो खालको हिसाबले चाहिँ रेकमेन्डेसन्सहरू दिइन्छ. त्यसपछि हामीले यहाँ आइडेन्टिफाइङ द प्रब्लम यो कुरा हेर्यौँ. प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनमा अगाडि चाहिँ कस्तो खालको मेथोडोलोजिजहरू युज भएको थियो र उनीहरू किन फ्लेयर भयो अथवा उनीहरू किन सक्सेसफुल भयो. जस्तो पङ्क्चुअलिटीको कुरा. पङ्क्चुअलिटी भनेको कुराले स्टुडेन्ट, 3 पार्टिज, स्टुडेन्ट, पेरेन्ट्स र टिचर्स, तिनैजनालाई हिट गर्छ. त्यसपछि आएर म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि होइन, अब पङ्क्चुअलिटीको लागि विल स्टार्ट गिभिङ अवार्ड सिस्टम, र यो अवार्ड सिस्टम अथवा रिवार्ड सिस्टमले चाहिँ दिस विल ब्रिङ थिङ्स ब्याक. दिस इज वाट दे टेन्टेटिभली थट. तर त्यस्तो भएन, किनभने विद्यार्थीहरू 100 जना विद्यार्थी थियो भने 100 जनामा इफ गिभन एन अप्सन, तिमी 2 घण्टा अझ सुत्छौ कि तिमी कलेज टाइम, स्कुल टाइममा गएर पङ्क्चुअलिटी अवार्ड पाउँछौ भन्दाखेरि 96% अफ द स्टुडेन्ट सेड आई वुड रादर हुन्छ नि आई वुड रादर गो फर अ नाइस स्लिप, extra sleep 2 घण्टा. So throw the punctuality out of the window now. Your thing is not function. Any primary or secondary research sources
referenced in the description of the problem and previously tried solutions appear in a works cited section or bibliography that immediately follows. Okay, bibliography भनेको references. यस्तो खालको स्टडीहरू कहाँ कहाँ गरेछ जस्तो तिमीहरू पछि आएर तिमीहरूले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस रिसर्चमा बिब्लियोग्राफी भनिन्छ अथवा लिटरेचर रिभ्यू भनिन्छ यो बिजनेस तिम्रो रिपोर्टलाई सपोर्ट गर्ने तिम्रो रिपोर्टलाई इन्स्पायर गर्ने कस्तो खालको अरू बिजनेस रिसर्चको लिटरेचर्सहरू तिमीले रिभ्यू गर्यो त्यो भयो अथवा बिब्लियोग्राफी भनेको तिमीले कहाँ कहाँबाट के चिज चाहिँ तिमीलाई मद्दत गर्यो त्यो मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ explaining your methods. After describing both the problem and how past attempts to solve it have fared, an analytical report will then describe the methodology its author used to evaluate the past tactics as well as consider alternative approaches. Yes, हामीले कुन मेथडबाट हेरेको जस्तो अघिको मोटरको कुरामा आउँदाखेरि अथवा अघिको भेहिकलको कुरामा आउँदाखेरि हामीले मार्केटिङ स्ट्रेटेजिजहरू युज गर्यौँ हामीले एक्स मार्केटिङ थ्योरी युज गर्यौँ हामीले वाइ कस्ट पिआर थ्योरी युज गर्यो होइन हामीले कस्टमर सर्भिसको यो थ्योरी युज गर्यो भनेर त्यो थ्योरी किन गरेको र त्यसलाई जस्टिफाई पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ जस्ट बिकज आई लाइक द नेम जस्ट बिकज द नेम वाज ह्याङ्की प्याङ्की अथवा द नेम इज भेरी फ्यान्सी होइन त्यो थ्योरीको नाम मलाई त्यो थ्योरीको प्रपोज गर्ने मान्छेको नाम एकदम फ्यान्सी लागेर मैले चाहिँ यो थ्योरी युज गरेको भनेर यो खालको रिजन्स यो खालको लजिकहरू चाहिँ थ्रो गर्न पाइँदैन अथवा युज गर्न पाइँदैन. For example, an analytical report about the failure of a company's advertising campaign might indicate that information about the success and failure of advertising was gathered through surveys distributed randomly to a sample population. Okay. यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा एडभर्टाइजिङ कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा एउटा प्रोडक्ट एडभर्टाइजमेन्टको बारेमा तिमीले थाहा पाउनु छ भने तिमीले चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको तिम्रो स्याम्पल साइज तिम्रो अडियन्स साइज इज भेरी ऱ्यान्डम त्यस्तोमा तिमीले गएर चाहिँ तिम्रो क्वेसनर्सहरू बाँड्यौ. In this instance, the research method describes that analytical report was the representative sampling of a random population. भनेको जुन एडभर्टाइजिङ कम्पनी छ त्यो एडभर्टाइजिङ कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट उसले चाहिँ जुन प्रोडक्टहरूलाई इन्डोर्स गरेको छ जुन प्रोडक्टको एडभर्टिजमेन्टहरू बनाएको छ त्यो एडभर्टिजमेन्टको बारेमा बुझ्नको लागि उसले एउटा स्याम्पल साइज अथवा एउटा पपुलेसन साइज लिन्छ. त्यो पपुलेसन साइजमा उसले आफ्नो क्वेसनर्स उसले आफ्नो डेटा बाँड्छ. बाँडिसकेपछि उसले जे फिडब्याक पाउँछ त्यो फिडब्याकलाई चाहिँ उसले स्टान्स मान्छ अथवा त्यो फिडब्याकलाई बेन्चमार्क मानेर हो हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट यस्तो रहेछ 1 being the worst to 5 being excellent अथवा being creative हैन यो खालको चाहिँ अब हाम्रो was rated 4.2 that is yes we are still creative. 1.3 2.5 भएको भए we would have to rethink about our advertising strategies हैन. ऱ्यान्डम पपुलेसन किन त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि जस्तो भनौँ न मिलेनियल किड्स हैन जुन चाहिँ 1990s 2000s तिर जन्मेको हो जुन 90s लेट 90s अर्ली 2000 तिरको बच्चाहरूलाई चाहिँ they are very familiar with the TV advertisements. Initially French ads or Spanish ads used to be the best ones, but over a period of time the Indian advertisement industry took it up and they took it up to a very different level. पुरानो एडहरु हेर्दाखेरि it's so funny, it's so creative. अब आजको दिनमा हार्डली एडभर्टिजमेन्ट्स आउँछ. We don't even like advertisements. फेरि एड आयो भन्ने तर त्यतिखेर एड वाज नट भन्ने चिजै थिएन. दे वर क्रिएटिभ हैन. त्यो भएको हुँदाखेरि अब डेटा जस्ट अ मिनट ओके ऱ्यान्डम पपुलेसनको कुरा आउँदाखेरि यहाँ यदि मैले 80s 85 देखि 99 सम्म अथवा 2002 सम्म
अथवा 1990 देखि 2002 सम्मको पपुलेसन हैन त्यतिखेरको चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ अहिले अब त्यतिखेर यङ हुँदाखेरि न दिस पिपल आर अलरेडी ओल्ड बाई अलमोस्ट 20 इयर्स त्यतिखेर 25 थियो भने अहिले 45 छ उनीहरूको त्यो 45 इयर्सको लागि मात्र सर्वे लियो भने बायस हुन्छ because they were there at that time, they were at their prime, they understood the concept very brilliantly. उनीहरूले खुब मन पर्यो त्यही भएर उनीहरू बायसले दियो तर अहिले 15-16 वर्षको स्टुडेन्टहरूलाई हैन अथवा अडियन्स टार्गेटमा चाहिँ ऱ्यान्डम 2-3 जना त्यो जमानाको 2-3 जना त्योभन्दा बुढो 2-3 जना 10-12 इयर्स ओल्ड 2-3 जना 18-19 अहिले 2-3 जना 25-26 अहिले सो त्यसरी एउटा ऱ्यान्डम स्याम्पल साइज भनेको यु नो द्याट देयर इज गोइङ बी अ पपुलेसन डाइभर्सिटी त्यो पपुलेसन डाइभर्सिटी भएको ठाउँमा चाहिँ ऱ्यान्डम पिपललाई तिमीले गएर ऱ्यान्डम एज ग्रुपको मान्छेलाई तिमीले गएर दिँदाखेरि दिस कम्स आउट टु कन्क्लुजन द्याट यो एडभर्टिजमेन्ट हेज बिन रेटेड 4.3 अथवा 4.4 आउट अफ 5 त्यो भनेको वी निड नथिङ अबाउट टु वरी प्रेसर इज अफ आवर ब्याक अफ आवर सोल्डर्स अब हामीले त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने हुँदैन भन्ने कुरा हो यसमा The analyzing data. As its name suggests, the bulk of an analytical report presents a detailed and careful analysis of data gathered through the research methods employed by the report's authors. Because analytical reports are about problems, their former proposed solutions, and potential alternative solutions, the analysis focuses on the success or failure of those solutions to fix the problem. For example, an analytical report on drivers' ability to obey speed limits might examine and compare the relative success and failure of methods such as posting speed limit signs, constructing speed bumps, or using police traffic stops to enforce. Okay. यो डेटा एनालाइसिस भनेको पहिला कस्तो कस्तो डेटा युज भइसकेको थियो त्यो डेटा सक्सेस भयो भने किन सक्सेस भयो भएन भने त्यसको अल्टरनेटिभ्सहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरा हो एउटा प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यु आर थ्रोइङ भेरियस डेटाज यु आर थ्रोइङ भेरियस एनालिसिस जस्तो यहाँ भनौँ न एनालिटिकल रिपोर्ट अन ड्राइभर्स एबिलिटी टु ओबे स्पिड लिमिट्स स्पिड लिमिट ओबे गर्नलाई ड्राइभरको एबिलिटीमा तिमीले चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो मेथड युज गरियो भन्दा स्पिड लिमिट साइन्सहरू राखियो स्पिड बम्प्सहरू कन्स्ट्रक्ट गरियो हैन पुलिस ट्राफिक साइन्सहरू राखियो अब यी मध्ये कति सक्सेस भयो कति फेलियर भयो The comparative analysis of these three different approaches aims at determining which of the three or what combination of the three is most effective at solving the problems of speeding. Exactly. तीनटा इन्डिपेन्डेन्टली त्यहाँ छ एउटा स्पिड साइन गर्ने एउटा ट्राफिक लाइट युज गर्ने एउटा एउटा स्पिड बम्प युज गर्ने एउटा स्पिड साइन राख्ने एउटा ट्राफिक अब यो तीनटामा इन्डिभिजुअली अथवा कलेक्टिभली कुन चाहिँ हुन सक्छ त स्पिड बम्प अगाडि ट्राफिक लाइट राखिदिने हो ट्राफिक लाइट राखिदिँदाखेरि बिकज यु निड टु अबाइड बाई द ल हाम्रोमा ट्राफिक लाइट मान्ने त्यति बल्ल बल्ल अलिअलि चलाउनु थाल्यो विदेशमा त देयर इज अलवेज अ क्यामेरा द्याट्स बिन हुन्छ नि ट्र्याकिङ यु द मोमेन्ट यु ब्रेक कोही पनि छैन ट्राफिक पुलिस केही पनि छैन बिकज त्यहाँ अब ट्राफिक पुलिस दे डु नट स्ट्यान्ड अन द हाइवे there are 8, 12, 15, 16, 18, 20 lanes हैन त्यहाँ चाहिँ अब मिनिमम स्पिड पनि 100, 120 किलोमिटर्स फ्रीवेमा भइरा हुन्छ त्यस्तोमा पुलिस दे डोन्ट वान्ट टु लुज देयर लाइफ सो अर्ली सो दे डोन्ट स्ट्यान्ड देयर हरेक जङ्क्सनमा हरेक चाहिँ जुन जङ्क्सन हुन्छ रोड चेन्ज गर्ने लेनमा देयर इज अ ट्राफिक लाइट द मोमेन्ट यु ब्रेक द रुल तिमी मात्र छौ त्यो गाडी अब भनौँ न टाइमर हालिदिएको छ 200 सेकेन्डलाई रेड आइदियो तिमी मात्र छौ तिमीले यस्तै हो नि त म के हुँदैन म गइहाल्छु भनेर जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा क्यामेरा हुन्छ क्यामेराले तिम्रो स्क्यान गर्छ भोलिपल्ट तिम्रो घरमा आउँछ पोस्टको थ्रुबाट स्पिड टिकट भनेर फाइन गर्छ अब यस्तै कतिवटा टिकटिङ फाइन गरिसकेपछि यु विल बी ब्ल्याकलिस्टेड हैन सो देयर इज अ ल स्ट्रङ ल द्याट प्रिभेल्स हाम्रोमा छैन द्याट्स अ होल डिफरेन्ट थिङ ओके सो स्पिड लिमिट कम गराउनको लागि अथवा ड्राइभर्स एबिलिटी टु ओबे द स्पिड लिमिट्समा all of these three
अथवा कुनै पनि कम्बिनेसन हामीले युज गर्यो. Any surveys or questionnaires used to gather data would be part of an appendix at the end of the report. Making recommendations, last part. Ultimately, an analytical report builds towards recommending solutions to the problem under scrutiny. भनेको अन्डर स्क्रुटिनी भनेको जुन प्रब्लमलाई हामीले ओभरटेक गरिरहेछ, अन्डरटेक गरेको प्रब्लम के हो, हामीले हेरिरहेको प्रब्लम के हो, त्यही भनेको भन्न खोजेको. These recommended solutions found in the report's conclusion or recommendation sections would be those found to be the most effective or successful at fixing a problem. For example, if the analysis of a variety of proposed tactics for losing weight that found that people who combined moderate diet and moderate exercise were the most successful at maintaining weight loss, the report would use this evidence to recommend. Okay, वेट लसको कुरा गर्दाखेरि कोही कोही चाहिँ खालि एक्सर्साइज मात्र गर्छ, कोही कोही डाइट मात्र गर्छ होइन. तर अब एउटा हेल्थ यस्तै फिटनेस क्लबले टिम अफ डक्टर्स हायर गरेर गर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मोडरेट एक्सर्साइज र मोडरेट डायट जसको कम्बिनेसन छ ऊ चाहिँ सबभन्दा चाँडो वेट लस गर्छ. किन? अब उसले स्टडी गर्यो, उसले रिसर्च गर्यो. कमिङ ब्याक टु आवर गाडी, अब त्यो गाडीको लागि हामीले सल्युसन्स के गर्दाखेरि हामीले 3-4 वटा सल्युसन निकाल्यो. नम्बर 1, तपाईँले फेरि आफ्नो एडभर्टाइजिङलाई रिभाइभ गर्नु पर्यो. नम्बर 2, स्पेयर पार्ट्सहरू अभाइलेबल गराइदिनु पर्यो. नम्बर 3, कस्टमर सर्भिस भन्ने एउटा चिज छ जुन तपाईँहरूले लिटरली नै ग्रास रुट लेभलबाट बिर्सिसक्नुभयो, त्यसलाई फेरि जगाउनुहोस्. र नम्बर 4, तपाईँको इन्जिन अथवा तपाईँको ब्रेकिङ सिस्टम जुन गाडीमा छ, देयर इज अ बिग फेलियर नाउ, यु निड टु एड्रेस दिस 4 थिङ्स. Once you address all of these 4 things, you will slowly start getting back to the top. Right? Yo, आजको लागि यति. Unit number 8 we're done with. Now that we have finished unit number 8, यसमा नबुझेको केही छ? छैन सर. अब सजिलै छ होइन, सजिलो छ भनेर अन्डर एस्टिमेट नगर. किनभने एक्जाम्समा मैले भनिरहेको छु तिमीहरूको अनलाइन एक्जाम हुनुपर्ने हो बाई द लुक्स अफ थिङ्स. आई डु नट नो, फाइनलाइज गरिसकेको छैन युनिभर्सिटीले. इन केस अनलाइन एक्जाम भएछ भने डु नट एक्सपेक्ट डाइरेक्ट क्वेसन्स. एक्सप्लेन द कम्युनिकेसन प्रोसेस, एक्सप्लेन द लिसनिङ प्रोसेस, वाट आर द ब्यारियर्स टु इफेक्टिभ लिसनिङ, वाट आर दिज कल्चरल ब्यारियर्स, इन्टरकल्चरल सेन्सिटिभिटी भनेको के हो, एउटा इक्जाम्पल देऊ, यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउँदैन. क्वेसन्सहरू अलिक प्र्याक्टिकल हुन्छ. सर कस्तो आउँछ? इन्टरकल्चरल सेन्सिटिभिटीको क्वेसनै आयो भने इन्टरकल्चरल सेन्सिटिभिटी भनेको के हो भनेर हुँदैन. दे विल पुट यु इन अ प्लेस. तिमी स्पेनमा गयो, ट्राभल गरिरहेछौ, तिमीलाई त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज थाहा छैन, तिमीलाई अब भनौँ न त्यहाँको कल्चर थाहा छैन. यस्तो बेलामा तिमी कसरी कोप अप गर्छौ? तिम्रो बुझाइमा इन्टरकल्चरल सेन्सिटिभिटीलाई तिमीले त्यसलाई राइज हुन नदिन, त्यसलाई फ्लिक हुन नदिन, के गर्छौ? अथवा लेटर्सहरू लेख्ने, एआइडिए मेथड भयो, त्यसपछि आएर ब्याड न्युज लेटर्सहरू भयो, त्यसपछि आएर त्यो के अरे जागिरको सिफारिसको लागि त्यो निवेदन लेख्नु थियो नि सर, त्यो मिलेको थियो मेरो? मैले हेरेकै छैन, म भ्याकै त छैन हेर्न लेखेको. ए सर म हेर्छु. त्यो त्यसरी फर्मेटै भएको थिएन सर? फर्मेट बनाएको छैन भने जान्छ नि तेरो मार्क्स. सर एकचोटि हेर्नु न सर. त्यही म हेर्छु होइन, अब आज भोलितिर हेर्छु. हिजो भर्खरबाट त म अलिकति फ्री भएर क्लास लिन थालेको. ठिकै छ, अब विल सी टुमोरो. भोलिबाट विल स्टार्ट मिटिङ्स भनेको लङ आन्सर क्वेसन्सको पर्सपेक्टिभबाट, एक्जामिनेसनको पर्सपेक्टिभबाट रेगुलरली फिचर भइरहेको है. जस्तो तिमी एउटा म्यानेजर हो, कन्सटेन्ट तिम्रो टिमको पर्फर्मेन्स डिप भइरहेछ अथवा झरिरहेछ, तिमीले एउटा ऱ्यान्डमली मिटिङ कल गर्नु पर्यो. ऱ्यान्डमली मिटिङ कल गर्दाखेरि तिमीले के चिज कन्सिडर गर्छौ, यो खालको क्वेसन्सहरू अथवा अलिकति प्र्याक्टिकल फ्रन्टमा बेस्ड क्वेसन्सहरू चाहिँ आउने गर्छ यो मिटिङ्सबाट. एनुअल जेनरल मिटिङ भनेको के हो, टाइप्स अफ मिटिङ के हो भनेर हुँदैन. प्री मिटिङ अब मिटिङ भनेको के हो, कस्तो कस्तो टाइपको मिटिङ हुन्छ,
प्री मिटिङमा के हुन्छ, ड्युरिङ मिटिङमा के हुन्छ, पोस्ट मिटिङमा के हुन्छ हैन। अनि मिटिङ कन्डक्ट गर्दाखेरि के चिजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। विल ट्राई एन्ड फिनिश दिस विदिन वेडनेसडेसम्म सिद्धियो भने वेडनेसडे बेलुका म तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिइदिन्छु। स्याटरडेसम्ममा असाइनमेन्ट मलाई सब्मिट गर। सन्डे सबैजनाको इन्डिभिजुअली असाइनमेन्ट हामी डिस्कस गर्छौँ। सो वी आर अलमोस्ट 30 of us, 35, 36 कतिजना छौँ हामी? वाट एभर बी द नम्बर है, 30 टोटल चाहिँ 30 छौँ सर। 30 जनाले इन्डिभिजुअली भनौँ न 2 नै मिनट लाग्यो भने पनि 1 घन्टा त लागिहाल्छ। सो सन्डेको क्लास, सन्डे मन्डे पोसिबली त्यो क्लास त्यतिकै सिद्धिन्छ। अनि त्यसपछि म तिमीहरूलाई बेसिक प्रेजेन्टेसन्स के हो भनिदिन्छु, अनि तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन सुरु हुन्छ अनि सिद्धियो। ल, सी यु गाइज टुमोरो। युनिट 9 तिमीहरूलाई मैले मेल गरिदिइसक्यो हो कि छैन ग्रुप इमेलमा? सर युनिट 7 युनिट 9 9 चाहिँ छैन सर। ल म आज गरिदिन्छु युनिट 9। ल, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर।